تو قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے بڑی بڑی بولو کتنی کتابیں نازل ہوئی؟ 3 آسمانی کتابیں، بڑی بڑی، چھوٹی چھوٹی تو بہت سی نازل ہوئی، اب بڑی بڑی 3 آسمانی کتابیں نازل ہوئی۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ لیکن وہ 3 کتابوں نے اپنا اتنا کھل کر تعارف نہیں کروایا جتنا قرآن کریم نے اپنی حقانیت کو اور اپنا خود تعارف کروایا ہے۔ 3 کتابیں کیسے نازل ہوئی؟ بس لکھی ہوئی اللہ نے آسمان سے بھیج دی، نبیوں کو دے دی، لیکن قرآن کریم کے ساتھ یہ معاملہ نہیں رہا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینی تھی تو ہم نے بہت سی مرتبہ سنا ہے کتنی دن کی قربانی دینی پڑی؟ 40 دن کی قربانی دینی پڑی، 40 دن کا مجاہدہ کرنا پڑا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات سے مالا مال کیا گیا۔ لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ نہیں۔ میرے محبوب مکے میں تو مکے میں بھی قرآن نازل ہو رہا ہے، میرے محبوب مدینے میں ہے تو مدینے میں بھی قرآن نازل ہو رہا ہے، میرے محبوب احد میں ہے، میرے محبوب بدر میں ہے، یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ کی گود میں میرے محبوب ہیں، وہاں بھی اللہ پاک قرآن کریم کو نازل فرما رہے ہیں۔ تو قرآن کریم کو اللہ نے بڑی شان نصیب فرمائی ہے۔ اب میں مختصر قرآن کریم کا تعارف آپ کے سامنے پیش کر دوں، اس لیے کہ جس کتاب کو ہمیں سمجھنا ہے اور جس آیت کریمہ میں اور جس قرآن کریم میں جو پیغام دیا ہے اس پیغام کو ہم ایکسیپٹ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کتاب کا مختصر سا تعارف ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ اب ہم خود اللہ کے قرآن سے پوچھ لیں، قرآن کریم تمہارا نام کیا ہے؟ تو قرآن کریم خود جواب دیتا ہے بل ہوا قرآن مجید۔ بولو کیا کہتے ہیں ہم؟ قرآن مجید کہتے کہ نہیں کہتے؟ قرآن کریم سے پوچھ لیں تمہیں کہاں رکھا گیا تھا؟ فرمایا فی لوح محفوظ، ہمیں لوح محفوظ میں رکھا گیا تھا۔ اب ہم قرآن کریم سے پوچھ لیں تم کون سے مہینے میں نازل ہوئے؟ تو قرآن کریم خود جواب دیتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ قرآن کریم کو بولو کون سے مہینے میں نازل کیا گیا؟ ہم قرآن سے پوچھ لیں کیوں نازل کیا گیا؟ کہتا ہے ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا کر دے، سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق پیدا کر دے، جنت اور جہنم کے راستے کے درمیان فرق پیدا کر دے، یعنی حق اور باطل کی تمیز سمجھانے کے لیے۔ اور قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ فرماتے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اللہ فرماتے لوگوں سن لو، نصیحت ہے تمہارے رب کی طرف سے، جو نصیحت کو قبول کر لیں، اور ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے مومنین کے لیے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اللہ فرماتے دنیا میں تمہارے پاس جتنی دولتیں ہیں وہ خوش ہونے کی بولو نہیں ہے، قرآن کریم مل جائے اس سے بڑی خوشی کی کوئی بات ہو سکتی نہیں ہے کہ جس کو قرآن کریم کی دولت سے اللہ مالا مال فرما دے۔ اب ہم قرآن کریم سے پوچھ لیں قرآن کریم بتاؤ تو صحیح تمہیں کس نے نازل کیا؟ تم کس کا کلام ہو؟ اللہ قرآن کریم میں فرماتے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ہم قرآن کریم سے پوچھ لیں ارے اللہ رب العالمین تو دنیا میں ہمیں نظر آتے نہیں ہے، تمہیں لانے والا کون ہے؟ نزل بہ الروح الامین، امانت دار فرشتہ جبریل امین مجھے لے کر آئے ہیں۔ اب ہم قرآن کریم سے پوچھ لیں تم کس پر نازل ہوئے ہو؟ اور 28ویں پارے میں اللہ کیا فرماتے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اگر ہم قرآن کریم کو پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ قرآن کا بوجھ اٹھا سکتا نہیں بلکہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن قرآن سے پوچھ لے بتاؤ تم کس پر نازل ہوئے ہو؟ تو قرآن کریم کہتا ہے عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، مجھے میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر نازل کیا گیا تاکہ میرے محبوب امت کو کامیابی والا راستہ بتلائے، میرے محبوب امت کو ڈرائے، اللہ کا خوف امت کے دل میں پیدا۔ ڈرانے کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کو اللہ کی رحمت سے نا امید کر دینا، بلکہ حکمت کے ساتھ
अच्छे रास्ते की तरफ बुलाना। अब हम कुरान से पूछे, अरे कुरान हम तो इंडिया के रहने वाले हैं, गुजरात के रहने वाले हैं, तुमको कौन सी ज़ुबान में नाजिल किया गया है, तुम कौन सी ज़ुबान में नाजिल हुए हो? तो कुरान करीम में फरमाया बिलिसानिन अरबी मुबीन। यहाँ पर अरब वालों को भी ये पैगाम है कि तुम मेरे महबूब पर एतराज़ करते हो, तो कुरान करीम साफ अरबी ज़ुबान में, यानी हर कोई देहाती आदमी कुरान करीम को समझ सकता है। तो फरमाया कि तुम भी अरबी हो, कुरान करीम भी अरबी ज़ुबान में नाजिल हुआ। और अजमियों को ये पैगाम दिया है कि जन्नत की ज़ुबान भी अरबी, मेरे महबूब की ज़ुबान भी अरबी और फरिश्तों की ज़ुबान भी अरबी, तो तुम्हें भी अरबी से वाकिफ़ होना चाहिए। इंग्लिश ज़ुबान हमारा मकसद है और इंग्लिश ज़ुबान हमारी ज़रूरत है और अरबी ज़ुबान हमारा मकसद है। इसलिए कि कुरान करीम का समझना, कुरान करीम का सीखना, ये तो हमारा मकसद है। इंग्लिश ज़ुबान तो हमारी ज़रूरत है, तो अरबी से भी वाकिफ़ियत होनी चाहिए। तो फरमाया कि बिलिसानिन अरबी मुबीन। अब हर ज़माने में लोगों ने कुरान करीम को ख़त्म करने की, कुरान करीम को मिटाने की, कुरान करीम को नाउज़ बिल्लाह जलाने की कोशिशें बोलो की है और आइंदा भी वो करते ही रहते हैं। मैं आपको सच बताऊं, हमने हमारे पालनपुर मरकज़ के अंदर मैं बैठा हुआ था, एक मौलाना साहब आए और वो अपने हाथ में कुरान करीम के जले हुए कुछ औराक यानी कुछ पत्ते लेकर आए, और उस अभी 1-2 साल पहले की बात है, और उन्होंने आकर कहा कि फिर के ये फटाकड़े जो दिवाली में बनते हैं ना फटाकड़े, उनको कुरान करीम के सफ़हात से बनाए गए थे। तो मैंने कहा ये मसला तो हमारे हज़रत मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब के पास लेकर जाओ, उन्हें पता चलेगा क्या करना चाहिए। लेकिन हकीकत ऐसा हो रहा है कि हर ज़माने में लोग कुरान करीम को मिटाने की, कुरान करीम को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम कुरान से आखिरी सवाल, अब हम कुरान से सवाल कर ले, कुरान करीम तुम्हें हर ज़माने में मिटाने की, तुम्हें हर ज़माने में ख़त्म करने की कोशिश हो रही है, और बोलो वो अपनी कोशिश में नाकाम रहेंगे। इसलिए कि अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। उलमा जानते, अरबी जानने वाले, बोलो अल्लाह एक है या नाऊज़ बिल्लाह एक से ज़ाहिद? अरे बोलो ना, कितने अल्लाह? एक है। फिर भी कुरान क्या कहता है? इन्ना होना क्या चाहिए मौलवी आफ्ताब? इन्नी होनी चाहिए, इसलिए कि ये बहुवचन का सेगा इस्तेमाल किया, लेकिन अल्लाह तो एक है तो एक वचन होना चाहिए। इन्नी, नहनु का क्या होना चाहिए? अना होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह एक है, अल्लाह एक से ज़ाहिद बोलो नहीं है। फिर भी अल्लाह कुरान करीम में क्या फरमाते हैं? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह फरमाते ये कुरान करीम हमने ही नाजिल किया है और हम खुद ही उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी लेने वाले हैं, हम खुद ही उसकी हिफाजत करेंगे। अब हम अल्लाह से पूछ ले, अल्लाह तू कुरान करीम की हिफाजत कैसे करेगा? जैसे हम लोग करते हैं ना, संदूक में रख देते हैं, पेटी में रख देते हैं, फिर साल गुजर जाता है, कुरान करीम देखने की तौफीक होती नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते मैं अपने कलाम की हिफाजत मेरे महबूब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों के मासूम बच्चों के सीनों में करूँगा, और मेरे कुरान करीम की हिफाजत के लिए उनके सीनों को इस्तेमाल किया जाएगा। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। यहाँ बहुवचन का सेगा क्यों इस्तेमाल किया है? तफसीर रूहुल मानी वाले लिखते हैं, मुफ्ती बगदाद के पूरा कलाम जिक्र करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ बहुवचन का सिगा क्यों इस्तेमाल किया। तो फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून फ़ी क़ुलूबि औलियाइना, यानी मैं अपने कलाम की हिफाजत मेरे वलियों के सीने में करूँगा। तो जिनके सीनों में अल्लाह का कुरान होता है वो अल्लाह के वली होते हैं, वो अल्लाह के दोस्त होते हैं। और हम सब का ये अक़ीदा होना चाहिए, बोलो अल्लाह के कलाम से बढ़कर कोई कलाम हो सकता नहीं है। मुस्तफ़ा कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि दिल से बढ़कर कोई दिल हो सकता नहीं है। तो जिन हाफिज़ों के सीनों में अल्लाह का कुरान है, उन हाफिज़ों के सीनों से भी बढ़कर बोलो कोई सीना हो सकता नहीं है। अल्लाह हम सबको कुरान करीम से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, कुरान करीम से सच्चा प्यार नसीब फरमाए।